नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नशा मुक्ति और शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ाने के लिए सांसद मनसुख वसावा की पहल। डेडियापाड़ा के जानकी आश्रम में समाज को नशा मुक्त बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रगति करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था। ये बैठक किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि नर्मदा जिले के सभी समाजों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी। कार्यक्रम के दौरान समाज में बढ़ रही नशे की बुराइयों को दूर करने, युवा पीढ़ी को शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक एकता और विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर भरूच लोकसभा के सांसद मनसुख वसावा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष परियुषा बेन वसावा, पूर्व विधायक मोतीलाल वसावा, पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर भाई वसावा, जानकी आश्रम के अध्यक्ष सोनजी भाई वसावा, जानकी आश्रम के ईश्वर भाई वसावा तथा रड़बुड़ा गांव के निवासी और बास्केटबॉल कोच हरेश वसावा सहित अनेक अग्रणी व्यक्तियों ने उपस्थित रहकर मार्गदर्शन दिया। इस बैठक में समाज के विकास के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देने, नशा मुक्ति के लिए जन जागृति लाने और युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का सभी ने संकल्प व्यक्त किया। આજે ડેડિયાપાડા जानकी आश्रम में नर्मदा जिला आदर्श गाम विकास समिति ने जे अमे रचना करी छे एना भागरूपे एक अहींया मीटिंग राखवामां आवी हती। मीटिंग में डेडियापाड़ा तालुकाना मोटा भागना गामोना आगेवान कार्यकर्ता उपस्थित हता अने साथे साथे साधु संतोने पण अमे बोलाव्या हता। કેટલાક પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો અને જે સમાજ પર જેમની પકડ છે એવા મહાનુભાવોની આજે આ મીટિંગમાં ઉપસ્થિતિ હતી। 200ની સંખ્યામાં આજે કાર્યકર્તા હતા કે એવા ક્રીમ કાર્યકર્તાઓ અને સાધુ સંતો પણ કે જે અમે નર્મદા જિલ્લાને એક આદર્શ જિલ્લો બનાવવા માંગીએ છીએ। देशना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब एक एक गाम एक आदर्श गाम होवुं जोईए अने 2047 सुधीमां देशने विकसित भारत बनाववा मांगे छे। तो 2047 में देश विकसित बनवानो छे तो एमां नर्मदा जिल्लो पाछळ ना रहे ए उद्देश्य साथे ए भागरूपे अमे एक एक गाम ने आदर्श गाम बनाववा मांगे छे अने शिक्षणनुं स्तर ऊंचो आवे, रोजगारलक्षी शिक्षण मळे, सारी खेती करे, आधुनिक पद्धतिथी खेती करे, प्राकृतिक खेती तरफ वाळवानुं, पशुपालनना क्षेत्रे, दूध उत्पादन क्षेत्रे अनेक लोकोने रोजगारी मळे अने साथे साथे खास करीने नर्मदा जिल्लामां मेडिकल कॉलेज आई छे, एंजीनियरिंग कॉलेज आई छे, डेडियापाड़ामां कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज छे। तो આવી મેડિકલ કોલેજ એન્જિનિયરિંગ કે કૃષિ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પણ જિલ્લાના લોકોને એમાં પ્રવેશ મળે એ પ્રકારનો પ્રાઇમરી કક્ષાથી માંડીને 10-12 ધોરણ સુધી અંગ્રેજી ગણિત વિજ્ઞાન સાથેનું શિક્ષણ મળે એ અંગેની આજે માહિતી આપી અને સરકારની, રાજ્ય સરકારની, ભારત સરકારની જે ઘણી ઘણી સારી સારી યોજનાઓ છે તો એ યોજના જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચે એના માટે आ ग्राम विकास समिति काम करशे, अमारा कार्यकर्ताओ काम करशे। एना माटे आखी विषयनी वात केटलाक पार्टीथी उपर उठीने एवा घणा एवा युवानो आ कार्य अमारा कार्यमां सहयोगी थया छे। एमां सागबाना रणबुंडा गामना हरेश वसावाए पण एमना पोताना विचारो मूक्या अने एमने पण सरस प्रकारनुं बधाने मार्गदर्शन आप्युं। साधु संप्रदायना पण महंतोए पण व्यसन मुक्तिनी साथे साथे सारा संस्कारनी वात करी अने सारा संस्कार तो साधु संतो आपे छे सत्संग द्वारा, पण साथे साथे संस्कारनी साथे साथे शिक्षण सारूं मळे ए अंगेनी पण एमने वात मूकी। तो आवनारा दिवसोमां नर्मदा जिल्लानो शिक्षण स्तर ऊंचे आवे, रोजगारलक्षी शिक्षण मळे। भरूच जिल्लानी अंदर झगड़िया विस्तारनी अंदर पानोली, जंबूसर विस्तारमां मोटा मोटा उद्योगो छे અને હજુ પણ કેટલાક ઉદ્યોગો આવવાના છે। તો આવા ઉદ્યોગોમાં જે ક્વોલિફાઈડ યુવાનો હશે, જે તાલીમબદ્ધ યુવાનો હશે, સારો ITI કરેલા યુવાનો હશે, અંગ્રેજી ગણિત ભણેલા યુવાનો હશે, તો આ ઉદ્યોગોમાં સારી જગ્યા પર એમને
નોકરી મળશે. તો એના ભાગરૂપે પણ બધા અમે જે કાર્યકર્તાઓની જે અમારી ટીમ જે છે તે એ પ્રકારનું શિક્ષણનું વાતાવરણ અમે બનાવવા માંગીએ છીએ. આવનારા દિવસોમાં મોટાભાગના ગામો, જે મોટા મોટા ગામોમાં અમે પ્રવાસ કરીશું, ત્યાં શિક્ષણનું મહત્ત્વ સમજાવીશું. કોલેજ લેવલના પણ વિદ્યાર્થીઓ સાથે પરામર્શ કરી અને કોલેજના યુવાનોએ પણ કોલેજના અભ્યાસની સાથે સાથે વ્યવસાય સરળતાથી નોકરી મળી શકે, રોજગારી મળી શકે એ અંગેનું પણ એમને માર્ગદર્શન આપીશું. આમ સાચા અર્થમાં આજે ગ્રામ વિકાસ સમિતિ દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો આખો જે ધ્યેય છે કે દેશને સમૃદ્ધ ભારત બનાવો, ગામને એક આદર્શ ગામ બનાવો, એ ધ્યેય સાથે અમે કાર્યકર્તાઓની ટીમ કામ કરવા માગે છે. સરકારની રીતના ખૂબ સુંદર કામ કરે છે. રાજ્ય સરકાર કે ભારત સરકારની ઘણી બધી યોજનાઓ જે છે એ યોજનાઓ લોકો સુધી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર એ પહોંચાડી જ રહ્યું છે, પરંતુ સાથે સાથે આમાં સમાજનો પણ તેટલું યોગદાન હોવું જોઈએ. એ આજ મુખ્ય વિષય અમારો છે. અને બાકી આદિવાસી સમાજ હશે કે બીજા કોઈ પણ સમાજ હશે, ક્યાંક કેટલાક અંધશ્રદ્ધામાં, કુરિવાજોમાં, ખોટા વ્યસનોમાં સપડાયેલા છે, તો એમાંથી પણ બહાર કાઢવો છે. સમાજનો ક્યારે વિકાસ થશે? સમાજનો સાચો વિકાસ ત્યારે જ થવાનો છે કે અંધશ્રદ્ધામાં, કુરિવાજોમાં, કેટલાક ખોટા વ્યસનોમાં જે અમે મુક્ત કરાવીશું. તો બાકી આજે કેટલાક યુવાન અવળા પાટે ચડ્યા છે કે જે ખોટા વ્યસનોમાં સપડાયો છે અને રોજગાર ધંધા તરફ વિચારવાના બદલે બીજા વિચારોમાં એ ફંટાયો છે. તો આવા જે યુવાનો જે છે, ક્યાંક વ્યસનમાં સપડાયેલા યુવાનો છે, એમને પણ યોગ્ય દિશા આપીશું અને સમાજ એક સાચા અર્થમાં વ્યસન મુક્ત બને અને એ વિકાસના માર્ગે ચાલે, સારી ખેતી કરે, આધુનિક પદ્ધતિથી ખેતી કરે, પ્રાકૃતિક ખેતી કરે, પશુપાલનના ક્ષેત્રમાં પણ ઘણી બધી રોજગારી મળી શકે. તો આ બધી યુવાનોને અમે યોગ્ય દિશા આપીશું. દેશના પ્રધાનમંત્રી હર હાથ કો કામ આપવાની વાત કરે છે. દેશના પ્રધાનમંત્રી હર હાથ કો કામ આપવાની વાત કરે છે. તો એક એક વ્યક્તિને રોજગારી આપવાની જવાબદારી સરકારની છે. તો સરકારના ભાગરૂપે પણ અમારા એક પ્રયાસ છે કે નર્મદા જિલ્લાના એક યુવાનને કાં તો સરકારી નોકરી, કાં તો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ક્ષેત્રની અંદર, કાં તો કોઈ પશુપાલનના ક્ષેત્રે, કાં તો ખેતીવેડા ક્ષેત્રે, કોઈ પણ ક્ષેત્રે એ યુવાન બેકાર ના રહે અને રોજગાર તરફ એ હંમેશા જોડાયેલો રહે, એ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. અને ફરી પર કહું કે સરકારી વહીવટીતંત્ર ખૂબ સારું કામ કરે છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં નર્મદા જિલ્લાનો યુવાન સરકારી નોકરીનો એક નંબર પર આવે. મેડિકલ કોલેજ નર્મદા જિલ્લામાં છે તો મેડિકલમાં નર્મદા જિલ્લાના યુવાન મેડિકલ કોલેજમાં જાય. કૃષિ ઇજનેરી કોલેજ ડેડિયાપાડામાં છે તો કૃષિ ઇજનેરી કોલેજમાં નર્મદા જિલ્લાનો યુવાન જાય. અને ઝઘડિયા જીઆઈડીસી કે પાનોલી જીઆઈડીસી અને જંબુસરમાં આવનાર દિવસો બલ્બપ્રાક બની રહ્યો છે. તો આવા બધા ઇન્ડસ્ટ્રી ક્ષેત્રની અંદર પણ નર્મદા જિલ્લાના યુવાનો સારી સંખ્યામાં તેમાં રોજગારી મેળવે, એ અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રહેશે. ખાસ કરીને સાહેબ આપણે જે વાત કરી હતી દારૂના જે વિપકાઓ ચાલે છે અલગ અલગ જગ્યાએ, જે સોશિયલ મીડિયામાં તમામ જગ્યાએ જે નેગેટિવ વાતો ચાલતી હતી, તે બાબતે આપ શું કહે છે? જો આમાં મારો ભાવ કે મારા સાથેના ટીમના લોકોનો ભાવ બિલકુલ બહુ ક્લિયર છે કે સમાજને વ્યસન મુક્ત કરવો. અને આજે ઘણા બધા સમાજના લોકો, કેટલાક યુવાનો પણ ક્યાં ફેશનની દુનિયામાં આવી અને દારૂની સાથે બીજા અન્ય વ્યસનો તરફ પણ એ રવાડે ચડે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તો યુવાનોને કે સમાજને વ્યસન મુક્ત કરવો અને એક સારા કામમાં એક આદર્શ નાગરિક બની અને સારા કામમાં જોતરાય, યુવાનો ક્યાંક સરળતાથી નોકરી મળે, રોજગાર મળે, એ એંગલથી વિચારે, એ અમારો ઉદ્દેશ્ય છે. છતાં પણ સમાજની અંદર કેટલાક એવા જે લોકો છે કે બિલકુલ તેમની આદત જ પડી ગઈ છે અને ક્યાંક એવા લોકો છે કે જે એ વ્યસન નથી કરતા તો એનું શરીર કાંપે છે. તો એવા લોકોને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે તમે ઇંગ્લિશ દારૂ પીઓ છો એના કરતાં બીજા કોઈક દેશી દારૂ જે છે, મવડાનો જે દારૂ છે, જે બાપ દાદાના વખત સુધી દવા તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા, તો દવા તરીકે તો એનો ઉપયોગ કરો એ મેં વાત કરી હતી. પણ કેટલાક લોકો એને બીજી રીતના અર્થઘટન કર્યું. આ દેવમોગરા માતાજીનું સ્થાન છે કે પછી ગામે ગામ કેટલીક જગ્યાએ
કોઈ દેવી દેવતાની ઉજવણી કરે છે, કોઈ ગામ દેવતાની ઉજવણી કરે, કોઈ હિમાલય દેવતાની ઉજવણી, કોઈ વાગણ દેવની ઉજવણી કરી, તો આવી જગ્યાએ પણ અમારા બાપ દાદા જે મહોડાનો દારૂ ઉપયોગ કરતા હતા, તો એ કેમિકલવાળા દારૂનો ત્યાં તમે ઉપયોગ એ કરો છો, એના કરતાં તમે આવી રીતના જે મહોડાના દારૂ જે દેશી લોકો જે બનાવે છે એની પાસેથી લઈ અને તમે આનો આવી જગ્યા પર ઉપયોગ કરી શકો. આ એક વ્યસનથી પર ઉઠીને આ વાત મેં કરી છે કે જે આને કોઈ રોકી શકે નહીં. એ ધાર્મિક મુદ્દો છે, આધ્યાત્મિક સાથે જોડાયેલો મુદ્દો છે, એક શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલો મુદ્દો છે કે દેવમંગરા જનારા જે લોકો જે છે ઇંગ્લિશ બોટલ લઈને જાય છે, તેના બદલે તમે માતાજીના ધામની અંદર શુદ્ધ કોઈ મહોડાનો દારૂ તમે લઈને જાઓ. મને ખબર છે કે સરકારનો પ્રતિબંધ છે, પણ આ ગુજરાતની અંદર ઘણી એવા સ્થાનો જે છે કે પ્રતિબંધ હોવા છતાં પણ સમાજની પરંપરા કોઈ કેટલાક ધાર્મિક આસ્થાને કારણે આવી રીતના દારૂનો ઉપયોગ એ થતો હોય છે. તો મારો તો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એક જ છે કે સમાજને વ્યસન મુક્ત કરવો છે, અને મારી સાથે જોડાયેલા સાધુ સંતોનો પણ એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે સમાજને વ્યસન મુક્ત કરવો છે. પણ ક્યાંક કેટલાક મેં જે વાત કરી એ પ્રકારે ધાર્મિક સાથે જોડાયેલી બાબતોમાં અમે હું છૂટ નથી આપી શકતો, પણ એને આના સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી. તમે 100% રોકી નથી શકવાના, પરંતુ આવી બિલકુલ આદત પડેલી વ્યક્તિઓ જે છે અથવા તો આધ્યાત્મિક છે તે આવી રીતના અન્ય સ્થાનોની અંદર દારૂનો ઉપયોગ કરે છે, એવા લોકોને મેં આ વાત કરી છે. બાકી વ્યસન મુક્તિ તો બિલકુલ સદંતર જ સમાજ વ્યસન મુક્ત થવો જોઈએ, એ મારો અભિયાન છે.